A warm welcome to one's KTU question paper solution program of the paper Partial Differential Equations and Complex Analysis. ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 2022 MAT201 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ 4th മോഡ്യൂളാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. See, this module also contains two parts, part A, part B. Part A contains 2 questions and part B contains 2 questions with one subdivision. നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ 4ൻ്റെ സിലബസ് മൊഡ്യൂൾ 4ൽ മെയിനായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ്. അതിൽ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽസ് വരും. നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റഗ്രൽസ്, അത് റിയൽ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് ആണ്. അത് വി ഇവാലുവേറ്റ് സച്ച് ഇൻ്റഗ്രൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോഷീസ് റിസൾട്ട്സ്. നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഷീസ് റിസൾട്ട്സ് കോഷീസ് തിയറം, കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അതാണ്. കൂടാതെ 2 സീരീസും കൂടിയുണ്ട്, ടൈലർ സീരീസ് ആൻഡ് മക്ലോറൻ സീരീസ്. ഇതാണ് 4th മോഡ്യൂൾ സിലബസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് എയിലെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്ക് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാം. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യൂസിങ് കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഇവാലുവേറ്റ് integral over c z² plus 1 by z² minus 1 dz, where c is the circle of unit radius with center at z equal to 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല. കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഇതാണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ c f z by z minus z0 dz is 2 pi I f of z0. Here z0 is a point within c. അപ്പം നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ z² പ്ലസ് 1 ബൈ z² മൈനസ് 1 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ z0 ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, അതുപോലെ fz ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ കൺസിഡർ ദ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ്. സി ഇറ്റ് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ആർ, for getting singular points you solve the denominator equal to 0. Our denominator is z² minus 1 equal to, you consider equal to 0. Next you solve this equation. So what are the values of z? Z equal to plus or minus 1. So its singular points are 1 and minus 1. Next you find these singular points are within C or outside of C. See, our C is a circle of unit radius with center Z equal to 1. That is, our C is, center is 1. Center 1, unit radius. See, our circle is mod Z minus 1 equal to 1. See, it is a circle with center 1 and radius 1. See, this is our circle. See, for this question the singular points are 1 and minus 1. Clearly 1 is inside of C, that is its center. Minus 1 is here and which is outside of C. So we have 2 singular points, 1 minus 1. Here 1 is inside and this is outside of C. See, in Cauchy's integral formula always z0 is a point within C. Usually in integration we choose the inside singular point as z0. So here the inside singular point is 1, so we choose z0 as 1. So z0 equal to 1. So comparing this equation with the given integral. See, given integral is integral over c z² plus 1 by z minus 1 into z plus 1. We select 1 as z0. So this is z minus z0 part. The remaining part is our fz. So we have to choose this function as fz. So fz is z² plus 1 by z plus 1. So by Cauchy's integral formula, our integral over c fz by z minus z0 dz is 2 pi I f of z0. Here z0 is 1, so f of 1. What is f of 1? You put z equal to 1 here. So f of 1 is
f of 1 is, you replace z by 1. So numerator is 2, denominator is 2. That is 1. So f of 1 is 1. So answer is 2 pi I. That is, if you replace fz and z0, we get fz is z square plus 1 by z plus 1. Our z minus z0 is z minus 1. This is dz. And this is our question, and its answer is 2 pi I. Okay. So we have to evaluate this integral. So the main idea is, you first identify its singular points. Its singular points are 1 and minus 1. Next you identify which singular points are within C. Here clearly 1 is the inside singular point of the given function. You choose that 1 as z0. Next, the remaining function is fz. So we have to choose z0 as 1 and fz as z square plus 1 by z plus 1. By applying Cauchy's integral formula, you can see the answer is 2 pi I into f of 1. Next you find f of 1. F of 1 is obtained from fz by just replacing z by 1. So f1 is 1. So this integral is 2 pi I. So its answer is 2 pi I. Next question. Next question is, find the Taylor series of 1 by z about the point z equal to 1. See in this module we have to study about two series, Taylor series and Maclaurin series. See, the Taylor series expansion of fz at z equal to a is, fz is f of a plus f dash a z minus a by 1 factorial plus f2 dash a z minus a the whole square by 2 factorial plus etc. See, this is the Taylor series expansion of f of z at z equal to a. See, in this question, fz is 1 by z and a is 1. See, for getting the Taylor series expansion, in this equation you find fa, f dash a, f2 dash a, and you substitute these values in this expression, then we will get the Taylor series expansion. See, we have fz is 1 by z, so we have to find fa, f dash a, f2 dash a. For getting fa, you put a equal to 1. When z equal to 1, f of 1 is 1. Next we have to find f dash 1. For getting f dash 1, you find f dash z. F dash z is, see, this can be written as z raised to minus 1. Next we apply derivative of x raised to n is nx raised to n minus 1. So its derivative is minus 1 z raised to minus 2. Next derivative is f2 dash z minus 1 into minus 2, that is 2 into z raised to minus 3. Then f dash 1 is, you put z equal to 1, so it is minus 1. For getting f2 dash 1, you put z equal to 1. See, really this is 2 by z cube. When z equal to 1, it is 2 by 1. So f2 dash 1 is 2. You put the values in this equation. We have fz equal to fa is 1 plus f dash a, here a equal to 1. So f dash 1, it is minus 1, z minus 1 by 1 factorial, f2 dash 8 is 2, z minus 1 the whole square by 2 factorial plus etc. That is fz equal to 1 minus z minus 1 by 1 factorial plus 2 z minus 1 the whole square by 2 factorial. Here you can see this is minus plus, so next term will be minus. If you are not confident about that, you can put it as plus or minus, etc. See, this is the Taylor series expansion of 1 by z at the point z equal to 1. See, Taylor series of fz at a is clearly an infinite series containing positive powers of z minus a. അപ്പം ടൈലർ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 1 by z ടൈലർ സീരീസാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടൈലർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ആണ്. ആ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസിൽ z മൈനസ് എയുടെ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സാണ് വരുന്നത്.
അപ്പം നമുക്ക് എഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷനെ Z=1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. ഇതൊരു ടൈലർ സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Z-1ന്റെ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സിലുള്ള ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ നോക്കിയേ. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് കണ്ടെയ്നിങ് പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് Z-1. അപ്പോൾ ടൈലർ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ Z-Aയുടെ പോസിറ്റീവ് സീരീസ്, പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ്. മക്ലാറിൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇസഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ്. You must study about one more series which is Lorentz series. Lorentz series എന്ന് പറയുമ്പം Lorentz series about A എന്ന് പറയുമ്പം Z-Aയുടെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പവേഴ്സ്. ഈ 3 സീരീസ് ആണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ടൈലർ സീരീസ് about Z=1. That means finally you express this 1/Z as an infinite series containing positive powers of Z-1. That is the question. നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. ഈ FA, F', F2' ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ A ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, എയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ 1/Zന്റെ ടൈലർ സീരീസ് അറ്റ് Z=1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1/Zനെ Z-1ന്റെ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത്, അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ടൈലർ സീരീസിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ Z-1ന്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാതെയും ആൻസർ ചെയ്യാം. ആ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ FZ 1/Z, ഈ 1/Zനെ Z-1ന്റെ പവേഴ്സ് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ Z-1 ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു Z-1 ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല. അപ്പോൾ Z-1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേമായി. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് 1/1 പ്ലസ് Z-1 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് 1 പ്ലസ് Z-1 ഒന്നിച്ചെടുക്കണം. കാരണം ഫൈനലി വി നീഡ് ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് കണ്ടെയ്നിങ് പവേഴ്സ് ഓഫ് Z-1. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള 2 സീരീസുകളുണ്ട്. 1/1 പ്ലസ് എക്സ്, ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ, അതായത് 1 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു -1. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 - x പ്ലസ് x² -x³ പ്ലസ് എക്സെട്ര. അതുപോലെ 1/1 - x, ഇങ്ങനെ 2 ഫെമിലിയർ സീരീസ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എക്സ്പാൻഷൻ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം. സി ദിസ് ഈസ് 1 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് x² പ്ലസ് x³ പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനാണ്, ഫസ്റ്റ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുക. 1 മൈനസ് ഓഫ് Z-1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് Z-1 ആണ്. ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സീരീസ് ആണ്. Z-1 the whole square minus Z-1 the whole cube plus etc. See, this is the Taylor series expansion of Fz at Z=1. See, finally this is an infinite series containing positive powers of Z-1. നേരത്തെ കിട്ടിയ ആൻസർ, ഈ ആൻസറിൽ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആ ആൻസർ പോലെ ആകണം. 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെയാണ്. ഈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇതുകൂടെ കട്ടാകും. ഇറ്റ് ഈസ് Z-1 the whole square മൈനസ് എക്സെട്ര. ഇപ്പോൾ 2 സീരീസും സെയിം ആയി. ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ടേം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ F3ൽ ഒരു 6 വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 3 ഫാക്ടോ ഇതുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം 6 വരും. 6/3 ഫാക്ടോറിയൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേം Z-1 the whole cube എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് സെയിം സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസറായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാർട്ട് ബി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പാർട്ട് ബിയിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും വിത്ത് എ ചോയ്സ്. യു ഹാവ് ടു ആൻസർ 1 ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു ആൻസർ ഐദർ 17 or 18. നമുക്ക് 17A നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യൂസിങ് കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ C 2Z + 3/Z² dz. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ സിയിൽ കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഏതാണ്? I, റേഡിയസ് 2.
അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടിയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ ഈസ് I, റേഡിയസ് ഈസ് 2 യൂണിറ്റ്സ്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സർക്കിളാണ് ഇത്. ഈ ഒരു സർക്കിളാണ്. See, our circle is with center I and radius 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഈ സർക്കിളിൽ കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഷീസ് റിസൾട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ 3 റിസൾട്ട്സ് ആണുള്ളത്: കോഷീസ് തിയറം, കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല, കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പം സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിലാണ് കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0, 0. അപ്പം നമ്മുടെ സിംഗുലർ പോയിന്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സിംഗുലർ പോയിന്റ് 0 ആണ്. പക്ഷേ ഇസഡിന് പവർ ഉണ്ട്. പവർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിംഗുലർ പോയിന്റ് 0 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് സിംഗുലർ പോയിന്റിനെയാണ് Z0 എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ Z0 0. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ C FZ by Z minus Z0 raised to n+1 dz. Its answer is given by 2πi by n factorial Fn Z0. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ Z0 ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, N ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, FZ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഈ 3 ടേംസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഈ Fn Z0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ nth ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് Fz അറ്റ് z = Z0. ഇതാണ് Fn Z0. nth ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ Z0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യണം. യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദീസ് 3 items. Here it's very clear the inside singular point is 0 and Z0 is taken as 0. Next n select ചെയ്യുന്നത് and ഇവിടെ ഈ പവർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇവിടുത്തെ പവർ 2 ആണ്. See, it is like z raised to 1 + 1. So n is 1. Next Fz. നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ ദാണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം കൂടി Fz ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ Fz എന്ന് പറയുന്നത് 2z + 3. For applying Cauchy's integral formula for derivative, you choose Z0 as 0, n as 1 and Fz as 2z + 3. Clearly the Fz is analytic within and on C, so you can easily apply this result. And by Cauchy's integral formula, its answer is, the answer 2πi by 1 factorial f dash of Z0. See, f dash Z0 is f dash of Z0 0. What is our Fz? Our Fz is 2z + 3. F dash Z equal to, see, f dash 0 is f dash Z at Z equal to 0. F dash Z is 2. So f dash 0 is 2. So it is 2πi into 2. So this is 4πi. If you replace, see now we have integral over C Fz by Z minus Z0 raised to n+1 dz equal to, we got the answer as it's by applying this integral formula we got this as 4πi. Next you replace Fz. Fz is 2z + 3. Z0 is 0, so Z raised to, n is 1, so this dz is equal to 4πi. See, this is our question, so its answer is 4πi. Next question is, evaluate integral over C Z² + 3z dz along the circle mod Z equal to 2. See, our circle is mod Z equal to 2. Its center is 0 and radius is 2 units. ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് 2 ആണ്. നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൽ കൂടിയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Along the circle, not completely through the circle, along the circle mod Z equal to 2 from
20 is here and 02 is here. അപ്പം ഈ z² + 3z എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ ഈ സർക്കിളിൽ 20 മുതൽ 02 ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷനിൽ മാത്രം ഇവാലുവേറ്റ്. സോ റിയലി ദിസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഫ്രം 20 to 02. അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ ഇല്ല. നമ്മുടെ കോഷീസ് റിസൾട്ട്സിലൊക്കെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി, കോഷീസ് തിയറം ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0. Cauchy's integral formula is integral over c f z by z minus z naught d z equal to 0 is equal to 2 pi I f of z naught. Integral formula for derivative is integral over c f z by z minus z naught raised to n plus 1 d z is equal to 2 pi I by n factorial f n z naught. See, these are the three results of Cauchy for complex integration. See, in these three results, integral over c is a simple closed curve. So C എന്ന് പറയുന്നത് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആയിരിക്കണം. ക്ലോസ്ഡ് കർവിന് മാത്രമേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ മോഡ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 2. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ മാത്രമേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സി ദാറ്റ് പാത്ത് ഈസ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ്. സോ വി കനോട്ട് അപ്ലൈ എനി കോഷീസ് റിസൾട്ട്സ്. അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിലെ സെക്ഷനാണ്. ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x + iy ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രലും രണ്ട് വേരിയബിളുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. സി ദിസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഇഫ് യു കൺവേർട്ട് ഓൾ വേരിയബിൾസ് ഇൻടു എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇൻ്റഗ്രലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ വേരിയബിളിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അതാണ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ സി ഇതൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിളാണ്. സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ കേസിലുള്ള ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് തീറ്റയിലാകും. അപ്പോൾ തീറ്റയ്ക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജനറൽ സർക്കിൾ എടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജനറൽ സർക്കിൾ മോഡ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ. അപ്പോൾ മോഡ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ആറിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെ പോളാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ റൈസ് ടു ഐ തീറ്റ. ഡി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡി ഇസഡ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഇറ്റ്സ് ഫിക്സഡ്, തീറ്റയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഫുൾ സർക്കിളിൽ തീറ്റ 0 to 2π വരെ വേരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ തീറ്റയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഡി ഇസഡ് ഈസ് ആർ, ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഐ ഇ റൈസ് ടു ഐ തീറ്റ ഡി തീറ്റ. ഫുൾ സർക്കിളിലാണെങ്കിൽ തീറ്റ വേരീസ് ഫ്രം 0 to 2π. അപ്പം ഏത് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഡ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 2. സോ ഇസഡ് ഈസ് 2 ഇ റൈസ് ടു ഐ തീറ്റ. ഡി ഇസഡ് ഈസ് ഇതിനെ തീറ്റയ്ക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. 2i ഇ റൈസ് ടു ഐ തീറ്റ ഡി തീറ്റ. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തീറ്റ 0 to π/2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു π/2. ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് ഈ ഇൻ്റഗ്രലിനെ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, അതിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എടുക്കുന്നു. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി z² + 3z dz ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ z² എന്ന് പറയുമ്പം 4 e raised to I 2 theta plus 3 into 2 e raised to I theta dz is 2i e raised to I theta d theta and theta varies from 0 to π/2. നമുക്കിതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം നോക്കിയേ, ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റ വേരിയബിളിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി തീറ്റയ്ക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് ഓവർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ കോൺസ്റ്റൻസ് പുറത്തെടുക്കാം. ഇവിടുന്ന് രണ്ടും ഒരു 2 കോമൺ എടുക്കാം. അപ്പം ടോട്ടൽ 4i ഔട്ട് സൈഡ് വരും. ഇവിടുന്ന് ഒരു 2 ഔട്ട് സൈഡിൽ 2 ഉണ്ട്, 2i ഉണ്ട്. സോ 4i ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ്. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to π/2. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2 എടുത്തു. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് 2 e റൈസ് ടു I 2 തീറ്റ 2 e റൈസ് ടു I 2 തീറ്റ plus 3 e raised to I theta into
e raised to I theta d theta. That is 4I integral 0 to pi by 2 2 e raised to I 3 theta plus 3 e raised to I 2 theta d theta. 2 e raised to I 3 theta plus 3 e raised to, see, this is 4I integral 0 to pi by 2 2 e raised to I 3 theta plus 3 e raised to I 2 theta d theta. 2 e raised to I 3 theta, 3 e raised to I 2 theta d theta. That is 4I 2 into e raised to I 3 theta by 3I plus 3 e raised to I 2 theta by 2I from 0 to pi by 2. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 4I 2 e raised to I 3 pi by 2 by 3I plus 3 e raised to I, when theta is pi by 2 it becomes pi 2I minus lower limit. When theta is 0, e raised to 0 it is 1. 2 by 3I plus 3 by 2I. That is 4I into 2 by 3I. You put the value of e raised to I 3 pi by 2. E raised to I theta is cos theta plus I sin theta. So e raised to I 3 pi by 2 is cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. Cos 3 pi by 2. Cos 3 pi by 2 is cos 3 pi by 2. 1 pi by 2, 2, 3. Cos 3 pi by 2 is 0. Sin 3 pi by 2 is minus 1. So it is minus I. E raised to I 3 pi by 2 is minus I plus e raised to I pi. E raised to I pi is, you put theta as pi here, cos pi plus I sin pi. Cos pi is minus 1, I sin pi 0, so it is minus 1. So it is minus 3 by 2I minus 2 by 3I minus 3 by 2I. That is 4I into, I will cancel, minus 2 by 3 minus 3 by 2I minus 2 times. It is minus 3 by I. Here 2 times we have 3 by 2I. So it is 3 by I minus 2 by 3I. That is 4I into minus 2 by 3. Here you take 3I LCM. Answer is 4I minus 2 by 3 minus 7 by 3I. Next question. See, next question is also evaluation of an integral based on Cauchy's integral formula. See, this indicates C is a closed curve. See, Cauchy's integral see here it is not linear, there is a power, so you apply integral formula for derivative. Our integral formula for derivative is this. See, for evaluating this you choose suitable Z0, Fz and N. Clearly N is, see, we can think of it as 3 plus 1. So N is 3.
Next we have to choose Z0 and FZ. So you consider the given function. Our given function is e raised to 2z by z plus 1 the whole raised to 4. Clearly its singular point is minus 1. Minus 1. You check whether it is inside or outside of the given circle. Our circle is mod z equal to 2. Mod z equal to 2 means center 0, radius 2 units. See, our singular point is minus 1. Radius is 2. Radius 2 ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൈനസ് 1 ഇവിടെ ഇൻസൈഡിൽ വരും. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 ഇൻസൈഡ് ആണ്. ഈ ഇൻസൈഡ് സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണ് Z0 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ Z0 മൈനസ് 1. FZ. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് FZ. സോ അവർ FZ ഈസ് e raised to 2z. അപ്പം ഇതൊരു 7 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുമ്പം ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് കൺസിഡർ ദ ഫംഗ്ഷൻ e raised to 2z by z plus 1 the whole raised to 4. Clearly its singular point is minus 1. Given circle is mod z equal to 2. It's very clear that minus 1 is an inside singular point. So let z0 equal to minus 1. At that time in your mind you have to keep the integral formula which is applicable for evaluating this integral. So then in our mind we will notice that integral formula for derivative is suitable for this integration. അപ്പോൾ integral formula for derivative ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്തൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് Z0 ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്നും FZും കൂടി ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് യു സെലക്ട് FZ ആൻഡ് M. എന്നിട്ട് കോഷീസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോർമുല ഫോർ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുക. ദിസ് ഈക്വൽ ടു 2πi ബൈ ഹിയർ n ഈസ് 3 ഫാക്ടോറിയൽ f3 Z0 മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ f3 മൈനസ് 1 വേണം. അപ്പം യു കൺസിഡർ FZ. അതിൻ്റെ തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരെ എടുക്കുക. നമ്മുടെ FZ e raised to 2z ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് 2 e raised to 2z. സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് 4 e raised to 2z. Third derivative is 8 e raised to 2z. Then f3 of minus 1, you put z equal to minus 1, 8 e raised to minus 2. So this becomes 2πi by 3 factorial into 8 e raised to minus 2. 3 factorial is 6. So there is a cancellation 3 4. So answer is 8 I pi by 3 into e raised to minus 2. See, this is the answer. You replace FZ and Z0 in this, we will get the question. So if you replace, that is integral over c. നമ്മുടെ FZ e raised to 2z ആണ്. FZ is e raised to 2z by z minus Z0, that is z plus 1 raised to n 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3 plus 1 4. So its answer is 8 I pi by 3 into e raised to minus 2. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആൻസർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടൈലർ സീരീസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ അറ്റ് z equal to minus 1 എഴുതണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫംഗ്ഷനെ z+1ൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാർട്ട് എയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. ടൈലർ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലാവശ്യമുള്ള FA, F2, F', F2' ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സീരീസ് ഫോം ചെയ്യാം. അനദർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈലർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി അതിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് z+1. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. FA, F', F2' ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ അനദർ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡ്. നമുക്ക് ആ മെത്തേഡിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ FZ എന്ന് പറയുന്നത് z+1 by z-1. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയേക്കാൾ ഈക്വലോ ഗ്രേറ്ററോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ നടത്തി ഡിഗ്രി ലെസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ.
ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയും 1 ആണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രിയും 1 ആണ്. ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഈക്വലോ ഗ്രേറ്ററോ ആണെങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. നമുക്കിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. z+1 ബൈ z-1. ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ 2. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ FZ എന്ന് പറയുന്നത് 1+2 ബൈ z-1. നമുക്ക് z+1ൻ്റെ പവേഴ്സായിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു z+1 ടേം മേക്ക് ചെയ്യുക, 1 ആഡ് ചെയ്യുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആയി z-1. ഇനിയും നമുക്ക് z+1ൻ്റെ പവേഴ്സായിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ 2 സീരീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ആ സീരീസ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാവുന്ന സീരീസ് 1/1 - x-ഉം 1/1 + x-ഉം. 1/1 - x എന്ന് പറയുന്നത് 1 + x + x² + x³ + etc. This is 1 - x + x² - x³ + etc. ഈ 2 സീരീസ് ആണ്. നമുക്കിവിടെ FZ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ FZ 1 + 2 ബൈ z+1 - 2. 1 + 2 ബൈ z+1 - 2. ഇതാണ് നമ്മുടെ FZ. അപ്പം ഈ സീരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടേം 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പം നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടേം 1 ആക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടേം ഇതൊരു സിംഗിൾ ടേം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, കാരണം z+1ൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടേം 1 ആക്കാൻ ഞാൻ -2 പുറത്തെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ 1 - z+1 ബൈ 2. കാരണം z+1ൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ്, അപ്പോൾ z+1 മുകളിലിരിക്കും. അപ്പോൾ -2 പുറത്തെടുക്കുക, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടേം 1 ആക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് 1 - 1/1 - z+1 ബൈ 2. That is 1 minus of z+1 by the whole raised to -1. That is equal to 1 minus of, ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് സീരീസ്, ഇത് x ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പം 1 പ്ലസ് z+1 ബൈ 2 പ്ലസ് z+1 by 2³ plus etc. ഇതാണ്. Now see, this is in the form of an infinite series containing positive powers of z+1. So this is the Taylor series expansion of the given function. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 4th മോഡ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ട് A പാർട്ട് B നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ആൻസർ ചെയ്തു. നമ്മളിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ 5 ആൻസർ ചെയ്യും. സോ താങ്ക് യു ആൾ.